کیا کبھی ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اللہ رب العزت نے جو 24 گھنٹے میں ہم پر 5 وقت کی نماز کو فرض فرمایا ہے، یہ پانچوں نمازیں کسی نہ کسی نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ مثلا نماز فجر، سب سے پہلے نماز فجر اللہ کے نبی سیدنا آدم علیہ السلام نے ادا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے جنت سے زمین پر اتارا تو زمین پر اس وقت چاروں طرف اندھیرا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اس سے پہلے اندھیرا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جنت میں رہتے تھے، جنت میں اجالا ہے، جنت میں چاروں طرف روشنی ہے، اللہ کا نور ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو آپ نے وہاں اندھیرا دیکھا۔ اندھیرے کو دیکھ کر آپ گھبرائے، لیکن جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، یعنی صبح صادق کا وقت ہوا اور روشنی نظر آئی، تو اس پر آدم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور شکرانے کے طور پر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اللہ رب العزت کو اپنے نبی آدم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اسی وقت اللہ رب العزت نے، یعنی عین فجر کے وقت، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک آنے والی امت پر 2 رکعت نماز کو فرض فرما دیا۔ اسی طرح ظہر کی نماز، یہ کس کی سنت ہے؟ فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب رب کی رضا کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی اور اللہ رب العزت نے ان کے بیٹے کی قربانی کو بن گردن کے کٹے قبول فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے اللہ نے ایک جنتی دمبے کو بھیج دیا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو صحیح سلامت دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ ظہر کا وقت تھا۔ اللہ کو اپنے خلیل کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ظہر کے وقت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 4 رکعت نماز کو فرض فرما دیا۔ اسی طرح عزیر علیہ السلام، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک سوال کیا تھا، جس سوال کے جواب میں اللہ نے آپ کو 100 سال موت کی نیند سلا دیا۔ عزیر علیہ السلام 100 سال موت کی نیند سوتے رہے۔ آپ کی سواری کا گدھا بھی 100 سال تک موت کی نیند سوتا رہا۔ عزیر علیہ السلام جب 100 سال کے بعد اٹھے تو یہ عصر کی نماز کا وقت تھا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے آپ کے گدھے کو، جو کہ 100 سال میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اسے دوبارہ زندہ فرما دیا۔ عزیر علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ نے 4 رکعت نماز ادا کی۔ اللہ نے اسی وقت، یعنی عصر کے وقت، ہم پر اور آپ پر 4 رکعت نماز کو فرض فرما دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ آپ نے 4 رکعت نماز کی نیت کی، لیکن آپ نے 3 رکعت نماز پر سلام پھیر دیا، اور یہ وقت سورج کے ڈوبنے کا، یعنی مغرب کا وقت تھا۔ آپ نے 4 رکعت نماز کی نیت کی تھی، لیکن 3 رکعت پر آپ نے سلام پھیر دیا۔ اللہ کو اپنے نبی کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ مغرب کے وقت اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 رکعت نماز کو فرض فرما دیا۔ نماز عشاء، یہ کسی اور کی نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت 4 رکعت نماز فرض کو ادا کیا تھا۔ تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ 5 وقت کی نمازیں کسی نہ کسی نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ جب ہم نماز پنجگانہ کی پابندی کرتے ہیں تو فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبیوں کی سنت کو بھی ہم زندہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبیوں کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب آئیے ایک نماز کی بات کرتے ہیں، نماز فجر۔ آپ جانتے ہیں نماز فجر کے کتنے فضائل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے سرہانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ شیطان کبھی اس کا سر سہلاتا ہے، کبھی اس کا پیر دباتا ہے، یعنی وہ نماز فجر سے غافل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ لیکن مسلمان جب شیطان کو جھٹک کر اپنے بستر سے اٹھتا ہے اور نماز فجر کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل پر اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز فجر کو ادا کرتا ہے پھر دن بھر اس کے تمام کاموں کی ذمہ داری اللہ پر ہوتی ہے، اللہ اسے اپنا حفظ و امان بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ اس کے کاموں کو آسان بھی فرماتا ہے۔ اب آپ سوچیں، جو نماز فجر ادا کرتا ہے وہ گویا اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے، اور جو بندہ نماز فجر ادا نہیں کرتا وہ گویا اللہ کے ذمہ کرم سے باہر ہو جاتا ہے۔
इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज फज्र अदा करने के बाद बाजार की तरफ जाता है वो गोया अपने हाथों में रहमान का झंडा लेकर निकलता है, और जो नमाज फज्र पढ़े बगैर बाजार की तरफ जाता है यानी अपनी दुनिया की तरफ, कारोबार की तरफ, दफ्तर की तरफ, वो गोया अपने हाथों में शैतान का झंडा लेकर निकलता है। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अंधेरे में अपने घर से निकलकर अल्लाह के घर की तरफ सजदा करने के लिए जाता है, अल्लाह ताला उसकी कब्र के अंदर रोशनी पैदा फरमाएगा। आज हमने अपने घरों में कितनी लाइटें लगा रखी हैं, अगर बिजली थोड़ी देर के लिए चली जाए तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन जरा सोचें कब्र के अंदर कौन सा कनेक्शन होगा, कौन सी लाइटें होंगी, कौन सा बल्ब होगा। वहां तो उजाला उसकी कब्र में होगा जो अंधेरों में अपने घर से निकलकर अल्लाह के घर की तरफ जाता है और अल्लाह का सजदा अदा करता है। इसी तरह एक मकाम पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फज्र के वक्त अल्लाह के फरिश्ते बंदे मोमिन की रोजी लेकर आया करते हैं, यानी जो नमाज फज्र अदा करता है अल्लाह के फरिश्ते उसको उसके हिस्से की रोजी देते हैं। आप सोचें, हमने अपने घरों की खिड़कियां, अपने दरवाजे हमने ऐसे बंद कर लिए कि हमें नमाज फज्र में उठना तो दूर की बात, हमें अजान फज्र भी सुनाई न दे ताकि हमारी नींद में खलल पैदा ना हो। अब फज्र के वक्त अल्लाह के फरिश्ते बंदे मोमिन की रोजी लेकर आते हैं, लेकिन फज्र के वक्त अगर वो अपने बिस्तर पर पैर पसारे पड़ा हो तो क्या बताइए फरिश्ते उसका इंतजार करेंगे कि 8 बजे उठेगा तो रोजी देंगे, 10 बजे उठेगा तो रोजी देंगे, आज इतवार है आज दोपहर के 2 बजे उठेगा तो इसकी रोजी देकर जाएंगे। याद रखें फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, हमारे और आपके नौकर नहीं हैं जो दरवाजे पर खड़े हुए इंतजार करते रहें। जो फज्र में उठेगा यकीनन अल्लाह उसको उसके हिस्से की रोजी अता फरमाएगा। एक मर्तबा फरमाया गया सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, आपने देखा कि मस्जिद में तमाम नमाजी तो मौजूद थे लेकिन एक नौजवान जो पाबंदी के साथ आया करता था, उस दिन नमाज फज्र में वो गैर हाजिर था। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज से फारिग होने के बाद उस नौजवान के घर गए, ये सोचकर कहीं बीमार तो नहीं है, कहीं परेशान तो नहीं है, कहीं सफर पर तो नहीं गया हुआ, आखिर फज्र में क्यों नहीं आया। आपने जाकर उसके दरवाजे पर दस्तक दी, उसकी बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला, आपने फरमाया कि आज तुम्हारा बेटा नमाज फज्र में नहीं आया, आखिर क्या बात है। तो माँ कहने लगी, दरअसल मेरा बेटा आज रात भर नफिल नमाजें पढ़ रहा था, इबादत कर रहा था, इस वजह से अभी फज्र से थोड़ी देर पहले वो सोया है, फज्र में नहीं आ सका। इस पर सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे नजदीक सुबह फज्र की 2 रकात सुन्नत पूरी रात भर नफिल इबादत करने से बेहतर है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, हम में आप में बहुत से ऐसे लोग हैं जो माह रमजान में रात के 2, 3, 4 बजे सोने के बाद भी फज्र की नमाजें पाबंदी के साथ अदा करते हैं, लेकिन माह रमजान जाने के बाद हम फज्र की नमाज को छोड़ देते हैं, हम ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा को छोड़ देते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि बहुत से नमाजी ऐसे भी हैं जो पूरे महीने नमाजों की पाबंदी करते हैं, एक एक नमाज बजमात अदा करते हैं, लेकिन ऐन ईद के दिन यानी ईद की नमाज जब पढ़ने के लिए आते हैं तो उसी दिन की फज्र की नमाज उनकी कज़ा हो जाती है। वो फज्र की नमाज मस्जिद में आकर या ईदगाह में आकर अदा करते हैं। आप सोचें कि वो मुसलमान जिसने माह रमजान में भूखे प्यासे रहकर अपनी एक एक नमाज को उसके वक्त पर बजमात अदा किया, माह रमजान के बाद अभी 1 तारीख आई और 1 तारीख ही को उसने अपनी नमाज कज़ा कर दी। हमें और आपको अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। याद रखें, माह रमजान में अगर नमाज की पाबंदी कर ली तो कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं किया। नमाजों से जो रोकने वाला था, जो गाफिल करने वाला था, हमारा दुश्मन शैतान मरदूद, अल्लाह ने उसको कैद कर दिया। तो जब तक वो कैद था हमने खूब अल्लाह के सजदे किए, लेकिन जैसे ही वो आजाद हुआ उसने हमें नमाजों से रोक दिया, अल्लाह के घर की तरफ जाने से रोक दिया। ये कमाल नहीं है कि माह रमजान में हम 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, बल्कि कमाल तो ये है आकिल बालिग होने के बाद से लेकर जब तक मौत नहीं आती पूरी जिंदगी अपनी एक एक नमाज की हिफाजत करें। याद रखें, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला हमसे और आपसे सबसे पहले नमाज ही का हिसाब लेने वाला है।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजें दुरुस्त है, अल्लाह सब कुछ कबूल फरमाएगा, और नमाजों में अगर तुमने कमी की, नमाजों में काहली और सुस्ती की, तो तुम बाकी जो कुछ भी करके आए हो वो सब भी तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम हम सबको अपनी एक एक नमाज को माह रमजान के बाद भी एहतमाम के साथ, फिक्र के साथ, ज़ौक़ व शौक़ के साथ उनके वक्तों पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और बिलखुसूस अल्लाह हमें नमाज फज्र की हिफाजत की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।